Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Om Jnanatimirandhisya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Sri Guru Sri Uttapadakamalam Sri Gurun Vaishnavangsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatha Nitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shri Vishakanitansa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhu Devacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurate Se Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद सर्वप्रथम इस्कन बातल वार्षिक उत्सव उपलक्षे आपण मानक समस्त को मु अभिनंदन जनाऊँगी तेज आज जो विषय वस्तु रही श्री प्रहलाद महाराज चरित श्री चैतन्य महाप्रभु सब समय ध्रुव एवं प्रहलाद महाराज चरित्र श्रवण करने व्याकुल रोते कारण ध्रुव एवं प्रहलाद चरित्र तामको भगवान कृष्णकर भक्ति मार्ग रे
प्रेरणा प्रदान करिଥାଏ। किपरि भावरे भगवान भक्त पाई से आविर्भूत ही पारंती। भक्त सम्मुख रे भगवान आविर्भूत होई भक्तों ऊपर किपरि कृपा प्रदर्शन करिथांती ताहा आमे एई दुईटी ध्रुव प्रहलाद महाराज चरित्र आम देखा पाऊ। जदिव भगवान के अनेक भक्त रही किंतु ए ध्रुव एवं प्रहलाद से माने समस्त भक्त मान प्रेरणार एक उत्स। आम देखा जपरी ध्रुव महाराज विमाता द्वारा अपमानित है जिते माता निकट में पहुंचते माता से अपमानजनक स्थिति उद्धार करने भगवान शरणागत हबार उपदेश प्रदान करते। माता कही भगवान ही ध्रुव को स्थिति उद्धार करें तेणु शरणागत हवा एकांत भाव आवश्यक। तेणु 5 वर्षर बालक ध्रुव माता निर्देश वन को जाई तपस्या आचरण कर 6 मास मध्य भगवान विष्णुंर दर्शन प्राप्त होते एवं भगवान विष्णुंर वरदान प्राप्त होते। तेणु ताहा हेउछि प्रकृत पक्षे इतिहास विरल जे 6 मास मध्य जने तपस्या करी भगवान को प्राप्त हवा। से भक्त मान ध्रुव महाराज चरित्र जपरी प्रेरणार उत्स ठीक से प्रहलाद महाराज चरित्र ताहा प्रेरणार उत्स। प्रहलाद महाराज जे कि 5 वर्षर बालक बाल्यकाल भगवान भक्त किंतु तंकर पिता भगवान विष्णु प्रति विद्वेष भाव पोषण कर जेहेतु से आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थे पिता तेणु भगवान विष्णु प्रति विद्वेष भाव रही एवं विशेष भाव जितेबले भगवान वराहदेव हिरण्याक्ष को वध कले जे कि हिरण्यकशिपुर भ्राता थे। तेणु हिरण्याक्ष भगवान विष्णु प्रति विद्वेष भाव आहरी वृद्धि प्राप्त होता। तेणु हिरण्यकशिपुर पुत्र भाव प्रहलाद महाराज बाल्यकाल जे भगवान विष्णुंकर भक्त तेणु हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के प्रति विद्वेष भाव पोषण करते। तेबे प्रहलाद महाराज जे कि बाल्यकाल भगवान कृष्णंकर प्रेम विहल होते नृत्य करुले एवं भगवान विरह क्रंदन करुले। यहीपरि भाव जितेबले से जीवन अतिवाहित करुले से हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को शिक्षा देवाई षंड एवं अमर्क जे कि शुक्राचार्य पुत्र थे आश्रम को प्रेरण करते। तेणु प्रहलाद महाराज जदिव षंड अमरकर आश्रम भौतिक विद्या प्राप्त होते किंतु से भौतिक विद्या प्रति कौन से आग्रह नथिला। जे बाल्यकाल विष्णु भक्त तार भौतिक विद्या अर्जन करिवार कौन से आग्रह न था कारण भौतिक विद्या
ତାହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ସବ ମାୟାର ବୈଭବ ଜୀବକେ କରାଏ ଗଧା। ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ହେଉଛି ମାୟାର ବୈଭବ, ଯାହାକି ଜୀବକୁ ଗଧ ସଦୃଶ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ଜଣେ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ଭୌତିକ ସୁଖ ସାଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଭୌତିକ ସଂସାରର ଦୁଃଖରୁ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବ, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଅମରକଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କିଛି କାଳ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ସ୍ନେହବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ ତୋର ଗୁରୁକୁଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛୁ? ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରର ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯଦିଓ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ବା ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି? ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତତ୍ସାଧୁ ମନ୍ୟେ ଅସୁର ବର୍ଜ୍ୟ ଦେହିନାଂ ସଦା ସମୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଧିୟା ଅସତ୍ଗ୍ରହା ହିତାତ୍ମପାତଂ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପଂ ବନଂ ଗତଂ ୟତ୍ ହରିଆଶ୍ରୟ। ଏ ବହୁତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ସାଧୁ ମନ୍ୟେ ଅସୁର ବର୍ଜ୍ୟ ଦେହିନାଂ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାଧୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ। ତତ୍ସାଧୁ ମନ୍ୟେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ବା ମହାତ୍ମା। ଯେ ତତ୍ସାଧୁ ମନ୍ୟେ ଅସୁର ବର୍ଜ୍ୟ ଦେହିନାଂ ସଦା ସମୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଧିୟା ଅସତ୍ଗ୍ରହା। କାରଣ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଅସତ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଦା ସମୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଧିୟା ଅସତ୍ଗ୍ରହା। ତେଣୁ ଅସତ ବସ୍ତୁ କଣ? ଯାହା ସତ୍ ନୁହେଁ ବା ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ।
संसार रे आमे दुईटी जिनिस देखु सत एवं असत। सतर अर्थ है नित्य, असतर अर्थ है अनित्य। तेणु जो माने अनित्य वस्तु को ग्रहण कर असत वस्तु से माने संसार रे सब समय उद्विग्न अवस्था रहे। ताहले असत वस्तु कौन संसार रे? आमर ये शरीर जहाँकि आमर अति प्रिय, आम शरीर जत्न नवा ठारू आरंभ करी शरीर को सजैवा पर्यंत ये शरीर आमर अति प्रिय, किंतु शरीर होची अनित्य। ये शरीर अनित्य होता हेतु आज अच्छी काली नष्ट हो जाए। आज आम जीवित अच्छे काली आम मृत्यु हो जेको समय मृत्यु आसपे। तेणु ये अनित्य असत शरीर ताकू आम नित्य बोली ज्ञान करुचे। आम भावुचे समस्त मृत्यु हूँ आमर हवा, आमर ये शरीर सबुदिन रहे। किंतु भगवान कृष्ण भगवत गीतार कहते जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जार संसार जन्म होती तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जार मृत्यु होती तार जन्म सुनिश्चित। तेणु जन्म मृत्युर चक्र ये भौतिक संसार लगी रही। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जो शरीर जन्म नौ शिशु रूप से जन्म नौ जिते शरीर वृद्धि प्राप्त हो रोगग्रस्त हो वृद्धावस्था को प्राप्त हो वृद्धावस्थार जंत्रणा कष्ट भोग करिया पड़ुछि रोगर जंत्रणा भोग करिया पड़ुछि एवं शेष मृत्युर जंत्रणा भोग करिया पड़ुछि। तेणु जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो जंत्रणा ये चारोटी जिनिस आम प्राप्त हो भौतिक संसार रे ताहा केवल ये शरीर थिबा हेतु आम प्राप्त हो। जदि ये भौतिक शरीर न था ताहले जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी न था आम से कष्ट भोग करते। किंतु जेहेतु आम एक भौतिक शरीर प्राप्त होते आम जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोग करने बाध्य। आम सब समय उद्विग्न कारण अनित्य शरीर को आम ग्रहण कर नित्य भाव ग्रहण कर आम उद्विग्न अवस्था रोचे। आज रोग है आम डाक्तरखाना को जाऊे अर्थ खर्च करुचे रोग भल होनी अन्य डाक्तर पाखु जाऊे तथा भी भल होनी। तेणु स्वाभाविक भाव में आम उद्विग्न रहा उत्कंठित रहा। ठीक सहीपरि आम वृद्धावस्थार कष्ट भोग करुचे तेणु वृद्धावस्थार कष्ट उद्विग्न रहा। मृत्यु आसुचे मृत्युर जंत्रणा भोग करुचे से उद्विग्न रोचे। से समस्ते मृत्यु को भय कर मृत्यु सबुठारु भयंकर। कहीं मृत्युर नाम नापी चाहते अशुभ बोली ज्ञान करते कहीं कहीं मृत्यु चाहते किंतु भौतिक संसार में मृत्यु सुनिश्चित समस्त दिना दिने मृत्यु हो। तेणु ये जो अनित्य शरीर आम ग्रहण करथिबा हेतु असत शरीर से आम सब समय उद्विग्न ही रही। जदि आमर शरीर नित्य ही था जो शरीर अंत हुआ जो शरीर रोगग्रस्त हुआ जो शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ जो शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ ताहले आम उद्विग्न अवस्था रहते। आसेपरी शरीर संभव कि ना आम जाने से भगवान कृष्ण भगवत गीतार कहते यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिते व्यक्ति मोर धाम को प्राप्त हम से ही हूँ मोर परम धाम
ଯେଉଁ ଧାମକୁ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏନି। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂସାରର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତଃ କାଳେ ଚ ମାମେବଂ ସ୍ମରନ୍ ମୁକ୍ତ କଳେବରଂ ଯଃ ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବଂ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ରତ ସଂଶୟ। ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ମୋର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଲାଭ କରିବେ। ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ଆମେ ଯେପରି ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ, ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ସେ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଉପାୟ। ତେବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସତ୍ ଗ୍ରହାତ୍ ସଦା ସମୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଧିୟା ଅସତ୍ ଗ୍ରହାତ୍। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅସତ୍ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେବ, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ରହିବ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିର କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହିତାତ୍ମପାତଂ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପମ୍। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଗୃହ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକୂପ। ଅନ୍ଧକୂପ କହିଲେ ଯେଉଁ କୂପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କୂପରେ ପାଣି ନଥାଏ, କୂଅରେ ପାଣି ନଥାଏ, ତାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କୂଅରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା, ପାଣି ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଆସିବେନି। କାଳକ୍ରମେ ସେ କୂପ ଘାସ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେହି ଯାଆନ୍ତି, ଜାଣିପାରିବେନି ସେଠାରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଆସିବ, କାରଣ ଘାସ ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ଜଣେ ସେ କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ କୂଅ ଭିତରେ କୋଉମାନେ ବାସ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜଳ ନଥିବ, ସେଥିରେ ସାପ ଥିବେ, ବିଛା ଥିବେ, ମଶା ଥିବେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ କୂଅରେ ବାସ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପଡ଼ିବ ସେ କୂଅରେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଚିତ୍କାର କରିବ, ତା ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୃହ ସଂସାର ହେଉଛି ଅନ୍ଧକୂପ ସଦୃଶ। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ। ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପତିତ ହେଇ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇ ପାରିବାନି, ଆଉ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି।
ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରେତ ଯୋନି ଲାଭ କରି। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବା ଆତ୍ମପାତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମପାତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଉପାୟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ହିତାତ୍ମପାତ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପମ୍ ବନଂ ଗତ ୟଦ୍ ହରିଂ ଆଶ୍ରୟେତ। ତେଣୁ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଉପାୟ। ହିତ୍ୱା ଆତ୍ମପାତଂ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବନକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ଭଜନ କରିବ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ବନ କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବ, ତାହେଲେ ଜଣେ এই ସଂସାର ଅନ୍ଧକୂପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏପରି କଥା କହିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ନିଜର ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏପରି ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଷଣ୍ଢ ଅମରକଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳରେ ଏ ବାଳକ ଏପରି ଶିକ୍ଷା କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା? ତେଣୁ ସେ ଷଣ୍ଢ ଅମରକ ଯିଏକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ଆସି ତୁମ ଗୁରୁକୁଳରେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖ ଯେପରି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଯେପରି ନ ଆସନ୍ତି ତୁମ ଗୁରୁକୁଳକୁ, କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବେ। ତେଣୁ ଷଣ୍ଢ ଅମରକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲ ଏ ଶିକ୍ଷା ତ ଆମେ ଦେଇନୁ ତମକୁ, ତମେ ଏ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ଏ ଶିକ୍ଷା ମୋର ଜନ୍ମଜାତ, ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୁଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ ସେଇ ଅବସରର ଲାଭ ଉଠେଇ, ଯେହେତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ମାତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ଦେବତା ମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ରହିଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହବ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ
ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ଦେବତା ମାନେ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ଆଉ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପତ୍ନୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ, ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପତ୍ନୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବନ୍ଦିନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଅକସ୍ମାତ୍ ଦେଖାହେଲେ ଏବଂ ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପତ୍ନୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦିନୀ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ, ନାରଦ ମୁନି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ। ନାରଦ ମୁନି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏପରି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ଯେ କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ବନ୍ଦିନୀ କରି ନେବା ତୁମର ଉଚିତ ହେଇନି। ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ରହିଛି, ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଆମେ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅନୁଚର ବଳି। ସେ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନେ ପାର୍ଷଦ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭରେ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପତ୍ନୀ କୟାଧୁ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଣେ କୟାଧୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ କୟାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୟାଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ କୟାଧୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କୟାଧୁ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଗର୍ଭରେ ରହି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଅମରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଏ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ନୈସର୍ଗିକ ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମତେ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୁଣି ସେ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକି ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛ ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପୁଣି ସେଇଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା, ତାଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଇତି ପୁଂସର୍ପିତା ଭକ୍ତିଶ୍ଚ ନବଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ନବଲକ୍ଷଣା ଭକ୍ତି।
ନବଦାହ ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପୁଣି ଭକ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଥିଲେ, ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତେଣୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କଥା ତା ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ସ୍ନେହ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନେ ଏପରି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା, ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ। ତୁମେ ମାନେ ମୋର ଅନୁଚର ହେଇ ତୁମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ କହିଲେ ଆମେ ତ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ମନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ପିତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେପରି ପିତା ପୁତ୍ରର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଅନୁଚର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସଙ୍କଟର ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର, ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଅବଶ୍ୟ ରାଖିବେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ, ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଭକ୍ତର ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତ କେବେ ବି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ହେବନି ଯେ ମୋର ପାଳନ ପୋଷଣ କିପରି ହବ, କ'ଣ ହବ। ତେଣୁ ଯେ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ, ସେ ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ସେ ସାରା ଜଗତର ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭୟଭୀତ ନ ହେଇ କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଚର ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର କିଛି ହଉନଥିଲା। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସର୍ପମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ପର୍ବତ ଉପରୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ମତ୍ତ ହସ୍ତିର ପାଦ ତଳେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ଏପରି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେ କି ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ,
ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଭୟରେ ଦେବତା ମାନେ କମ୍ପିତ ହଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମଗୋପନ କରୁଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ଏକ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ମୁଁ ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମଥା ଅବନତ କରି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ ଏ ବାଳକ? ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ତାକୁ ବଧ କରାଯାଇ ପାରୁନି, ତାହେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେହି ସମୟରେ ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଅମର୍କ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉଥରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନଉଛୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ। ଆଉ ଆମର ପିତା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ତାର ମତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ପିଲା, ତାର ମତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ରହିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆଉ ଥରେ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିକଟକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛନ୍ତି, ମତିର୍ନ କୃଷ୍ଣେ ପରତଃ ସ୍ୱତୋ ବା ମିଥୋଭିପଦ୍ୟତେ ଗୃହଭ୍ରତାନ ଅଦାନ୍ତ ଗୋପୀ ବିଶତାନ୍ତ ମିଶ୍ରମ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣାନ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପୁଣି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମତିର୍ନ କୃଷ୍ଣ ପରତଃ ସୁତ ବା ମିଥୋ ବିପଦ୍ୟତେ ଗୃହବ୍ରତାନ, ଯେଉଁମାନେ ଗୃହରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବେନି, ଗୃହରେ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମତି କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୃହ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ତାଙ୍କର ମନ ଯାଏନି। ନିଜ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିପାରନ୍ତିନି, ବା କେହି କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ପରତଃ ସ୍ୱତଃ ବା ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭି ବିଶତାନ୍ତ ମିଶ୍ରମ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣାନ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣାନ। ଯେଉଁ ସୁଖ, ଭୌତିକ ସୁଖ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ସୁଖ। ତେଣୁ ଏଇ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଏଇ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଆସିଛେ, ତଥାପି ଆମେ ତୃପ୍ତ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣାନ। ଯେପରି ଆମେ ଆଖୁ ଚୋବେଉଛେ, ଆଖୁ ଚୋବେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛୁ ଚୋବେଇ ସାରିଲା ପରେ, କାରଣ ତାର ରସ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆଉ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆମେ ଯାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛେ ତାକୁ ଚୋବେଇ ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ କି ରସ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ ସେଇପରି ଯାହା ଆମର ଚର୍ବିତ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ସାରିଛେ କେତେ ଜନ୍ମରେ,
ଆମେ ଭାବୁଛେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଆମେ ଖୁସି ହବ ବା ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା, ସେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇ ଭୌତିକ ଯୋଉ କାମ ଇଏ କେବେ ତୃପ୍ତ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବା ତାକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଘିଅ ଢାଳିବା, ଘିଅ ଢାଳିଲେ ଅଗ୍ନି ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ, ସେ ଲିଭିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଏ କାମ ବାସନା ଆମେ ଯେତେ ଭୋଗ କରି ତାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ ଲିଭିବ, ସେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ସଂସାରର ଭୋଗ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛେ, ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ସର୍ବନାଶ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଏପରି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ ଏକ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଯାହାର ଭୟରେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାର ପଦକ୍ଷେପରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ସେପରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ତୁ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଭୟ କରୁନୁ? ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ? କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତୁ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ? ସମସ୍ତେ ସାରା ସଂସାରରେ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ, ମତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ହେଇ ତୁ ମତେ ଭୟ କରୁ? ଏ ଶକ୍ତି ତୁ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ କି न केवलं भवतश्च राजन् सबै बलं बलिनां चापरेषाम्। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କର ବଳ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବଳରେ ବଳିୟାନ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଳବାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବଳର ଯିଏ ଉତ୍ସ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସେ ବଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଆଉ କେବଳ ଆପଣ ଏବଂ ମୋର ବଳ ନୁହେଁ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବଳର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତେ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତା ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ବା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ବିତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ, ମୁଁ ସବୁ କିଛିର ମୂଳ, ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି, ଭାବ ସମନ୍ୱିତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋର ଭଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର ମୂଳ, ତାଙ୍କ ବଳରେ ଆମେ ବଳିୟାନ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅପସାରଣ କରିନେବେ, ଆମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରିବାନି, ଚାଲିପାରିବାନି, ଜୀବନ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କୃପା ଫେରେଇ ନେବେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମୃତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଳ ଏବଂ ମୋ ବଳର ସେ ଜଣେ ହିଁ ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହୁଛୁ,
जड़े किए भगवान अच्छी सी सबूर उत्सव ताल से भगवान तोर क्योंठी अच्छा कारण जो मैंने नास्तिक लोक जो मैंने भगवान के ऊपर विश्वास करते नहीं से मैंने एपरी प्रश्न कर तुम भगवान कौटी आसते आमको देखा दिए तो हिरण्यकशिपु ठीक से प्रश्न कर तोर भगवान क्योंठी अच्छा जो प्रहलाद महाराज उत्तर देले जे भगवान सर्वव्यापी सर्वत्र रही समस्त हृदय रे परमात्मा रूप में निवास कर सहित प्रतिटी अणु परमाणु रे मध्य भगवान परिव्याप्त जो प्रहलाद महाराज उत्तर देले से हिरण्यकशिपुर विश्वास है जे भगवान सर्वव्यापी और समस्त हृदय रही प्रति अणु परमाणु रे मध्य परिव्याप्त तेणु हिरण्यकशिपु प्रश्न कले प्रहलाद महाराज को यदि तोर भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी ताहले सभागृह स्तंभ तोर भगवान रही कारण हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज वचन को मिथ्या प्रमाणित करने को चाहते जे प्रहलाद कहूँ भगवान सर्वव्यापी तेणु से सर्व सम्मुख प्रमाणित करने को चाहूले जे ए स्तंभ प्रहलाद भगवान नहांती देखे देवाई तेणु प्रहलाद महाराज कहले अवश्य अच्छा भगवान जेहेतु सर्वव्यापी प्रति अणु परमाणु परिव्याप्त से सभागृह स्तंभ रही पार तेणु हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज वचन को मिथ्या प्रमाणित करने से स्तंभ मुष्टिकाघात स्तंभ को भांगी दे देखे देवा चाहूले सारा जगत को जे प्रहलाद भगवान ए स्तंभ ना किंतु जिते स्तंभ हिरण्यकशिपु मुष्टिकाघात द्वारा भग्न गल से भीषण भयंकर शब्द सुनने को आरंभ जो शब्द त्रिभुवन को प्रकंपित करुवा हिरण्यकशिपु मध्य से शब्द शुणी भयभीत है एवं चतुर्थी को देखा लगे शब्द क्योंठार आस तेणु यही समय से स्तंभ मध्य भगवान नृसिंह रूप धारण कर आविर्भूत हो गले हिरण्यकशिपु सम्मुख जय भगवान श्री नृसिंह देव की सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम् तेणु निज भृत्य प्रहलाद महाराज वचन को सत्य प्रमाणित करने भगवान आविर्भूत हेले स्तंभ मध्य नृसिंह रूप एवं हिरण्यकशिपु जेतेबेले दृश्य देखिला नृसिंह रूप भगवान आविर्भूत होती से प्रथम जापारे ये किए से ये मनुष्य ना पशु कारण भगवान नृसिंह देव अर्ध सिंह एवं अर्ध नर मनुष्य रूप धारण करते से नर सिंह कारण एपरी रूप धारण कर उद्देश्य जे हिरण्यकशिपु ब्रह्मांड ठार जो वरदान प्राप्त होती से प्रथमे अमर वर चाहिए ब्रह्मांड ठार किंतु ब्रह्मा मना कर देते जेहेतु से निजे अमर नुहति से अमर वर प्रदान कर हिरण्यकशिपु बहुत बुद्धिमान थे असुर माने बहुत बुद्धिमान तेणु हिरण्यकशिपु एपरी वर प्रार्थना कले जहा द्वारा से अमर हो तेणु से ब्रह्मांड वरदान प्राप्त हेले जे तांको कौनसी मनुष्य बा पशु बध करि परिबो ना ब्रह्मांडर कौन सी सुष्ट जीव मध्य बध कर पारिबनी दिन रे किंबा राति रे मृत्यु हेबनी घरे किंबा बाहर मृत्यु हेबनी कौन सी अस्त्र शस्त्र द्वारा मृत्यु हेबनी कौन सी सजीव व निर्जीव वस्तु द्वारा मृत्यु हेबनी तेणु मृत्युर जिते संभावित द्वार रही हिरण्यकशिपु जहाँ मन को आसला सब वरदान मागिने ब्रह्मांड एवं से भाविले जे वर्तमान
ମୁଁ ଅମର ହେଇଗଲି। କାରଣ ଏପରି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ମତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପଶୁ ହେଇଥିବ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ନୃସିଂହ, ଅର୍ଦ୍ଧ ନର ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସିଂହ, ଏପରି ଜୀବ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି, କି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଏପରି ଜୀବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ବଧ କଲେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ନିଜର କୋଳ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ, ନିଜର ଜଙ୍ଘା ଉପରେ ରଖି ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ବକ୍ଷ ବିଦାରଣ କଲେ। ନଖ ସଜୀବ ନୁହେଁ କି ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ନଖ। ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯୋଉ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହବନି, ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ବସିଥିଲେ କୋଉଠି? ଦ୍ୱାର ଉପରେ। ଯୋଉ ରାଜସଭା ଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ରାଜସଭାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବସିଥିଲେ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ, ଯାହା ଘର ନୁହେଁ କି ବାହାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ସମୟରେ ବଧ କଲେ? ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ, ଯାହା ରାତ୍ରି ନୁହେଁ ବା ଦିନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବରଦାନକୁ ଅକ୍ଷର ସହ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ବଧ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏଇ ସମୟକୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ଉପରେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅପ୍ସରା ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଦ୍ୟାଧର ମାନେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଯୋଉ ଅନୁଚର ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ କେବଳ ହାତ ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ, ସମସ୍ତ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କଲେ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଉପରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସହନ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭକ୍ତ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଭଗବାନ ସହନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ଆସି ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଭଗବାନ। ତଥାପି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଶିବଜୀ କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଭଗବାନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା, ଏବଂ ଶିବଜୀ ମନା କରିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ସାହସ କଲେନି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ସାହସ କଲେନି ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଆପଣ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି,
तुमको रक्षा करने भगवान अवतरित होती तुम्हें जाई भगवान को शांत कर जो ब्रह्मा ये आदेश देले प्रहलाद महाराज तांकर कौन से भय न थे भगवान नृसिंहदेव रूप दर्शन कर प्रहलाद महाराज बहुत आनंद अनुभव करते भगवान को दर्शन कर से रूप तेणु प्रहलाद महाराज सीधा जाई भगवान के चरण में पड़गले दंडवत प्रणाम जो नृसिंहदेव देखिले जे प्रहलाद 5 वर्षर बालक प्रहलाद जे एते कष्ट सहन करिछि हिरण्यकशिपुर अत्याचार सहन करिछि से प्रहलाद दंडवत प्रणाम करुछन्ति सेतेबेले भगवान क्रोध शांत होगा संगे संगे प्रहलाद महाराज देखा मात्र एवं हृदय रे प्रहलाद महाराज प्रति वात्सल्य भाव उत्पन्न जे बालक प्रहलाद मो केते कष्ट सहन कर भगवान प्रहलाद को निज हाथ में उठे आनले तले दंडवत प्रणाम करते प्रहलाद महाराज तांको उठे आनी मस्तक निजर बरद हस्त स्थापन कले जो बरद हस्त भगवान ना शिवंकर मस्तक स्थापन केवे कर ब्रह्मांकर मस्तक केवे स्थापन कर निजर पत्नी लक्ष्मीदेवी मस्तक केवे स्थापन करना से बरद हस्त से प्रहलाद महाराज मस्तक स्थापन तेणु यहीपरि भाव भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज ऊपर कृपा प्रदर्शन कले एवं प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को बहुत सुंदर स्तुति करले जहाँकि बर्तमान आमर आलोचना करिवार समय नहीं हो आमर समय सीमित बहुत सुंदर स्तुति कर प्रहलाद महाराज तेज आपण मैंने श्रीमद भागवत यदि पाठ करेंगे से प्रहलाद महाराज स्तुति आप पढ़ी पारे बहुत सुंदर स्तुति भगवान जदियो प्रहलाद महाराज को निज धाम को नवाई मुक्ति प्रदान करने तत्पर तथापि प्रहलाद महाराज निज मुक्ति चाहूना ये चाहते सारा संसार किपर मुक्ति ये हूँ भक्तर हृदय जे भक्त केवल निजे मुक्ति प्राप्त होगापी चाहे से चाहे संसार किपर मुक्ति प्राप्त समस्त किपर मुक्ति प्राप्त है समस्त किपर दुख कष्ट मुक्त है से श्रील प्रभुपाद महाराज अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघर संस्थापक आचार्य 70 वर्ष बयस वृंदावन रे सन्यास ग्रहण कर प्रभुपाद भजन करुले किंतु जगतर कल्याण पाए जगतर उद्धार पाए तांकर गुरु महाराज आदेश थिला एवं तांकर गुरु महाराज थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जहाँ जन्म पुरी रे हेथिला एवं से 6 मासर शिशु थिले जगन्नाथ रथ यात्रा होता से बड़दाण्ड द्वार सम्मुखें 3 दिन जगन्नाथ रथ अटकी जाता तेणु श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर माता जिते छोट शिशु को नहीं रथ उपर जगन्नाथ पाद तले रखी से जगन्नाथ गलारू प्रसादी माला खसी आसते जगन्नाथ सेवक मान कही ये शिशु सारा जगत रे वैष्णव धर्म प्रचार कर भगवान परम भक्त हम तेणु से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलिकता जो देखाई प्रभुपाद महाराज सहित एवं प्रथम देखार आदेश देते कि तुम्हें विदेश रे जाई आमर सनातन धर्म
गीता भागवतर वाणी कृष्ण भक्तिर प्रचार कर इंग्रेजी भाषा माध्यम कारण भक्तिचंद ठाकुर समग्र भारत में से प्रचार करते एवं प्रभुपाद को आदेश देते विदेश में जाई प्रचार करने कारण जेहेतु आम धर्मग्रंथ सब संस्कृत रही विदेशी लोक मैंने पढ़ी पार ना तेणु से आदेश देते तुम्हें या इंग्रेजी अनुवाद कर एवं विदेश में जाई प्रचार तेणु 70 वर्ष बयस प्रभुपाद महाराज वृंदावन त्याग करी अनेक कष्ट स्वीकार करी अमेरिका यात्रा कले एवं अमेरिका रे मध्यम तांकु गोटे वर्ष काल संघर्ष करने को पड़ला ये प्रचार कृष्ण भक्तिर प्रचार करने तेणु सेठारे कृष्णकर कृपारु से किसी विदेशी लोक मान भगवान भक्त बनैले जो माने अति कड़ाकड़ी भाव आमर वैष्णव धर्म को पालन कर आमर अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ व इस्कन वर्तमान समग्र विश्व रे 1000 रु अधिक मंदिर रही पृथ्वीर एपरी कौन देश ना जो इस्कन केन्द्र ना सबुठारे प्रचार कार्य चली भगवान भक्तिर प्रचार होची भक्त माने कड़ाकड़ी भाव में सब नियम को पालन करपरी आमर इस्कन रही 4टी नियम कौन सी मादक द्रव्य सेवन करनी कौन सी मांसाहार करनी अवैध यौन संबंध रखनी द्वैत क्रीड़ा करनी ये सब विदेशी लोक मैंने पालन कर कड़ाकड़ी भाव तेणु प्रभुपाद महाराज से जगतर कल्याण करने से एते कष्ट कर फल आज लक्ष लक्ष लोक निजर पापमय जीवन को त्याग कर कृष्ण भक्ति मार्ग को आसी निजर मनुष्य जन्म को सार्थक कर तेणु प्रकृत पक्षे आम प्रभुपाद चरण में आम समस्त चिर ऋणी ही रहिबा तांकर ये प्रयास हेतु आज सारा जगत उद्धार होवार मार्ग प्राप्त है एवं कृष्णकर भक्ति करिवार मार्ग प्राप्त है तबे मुझे कही आज कथा को विश्राम प्रदान करुच्ची। हरे कृष्ण। कृष्ण महाराज परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति गौरव स्वामी नारायण महाराज की